皆さん、こんにちは、あるいはこんばんは。本日は、海外からも多くのコンゴ人とルワンダ人を含む方々が参加しております。ご参加いただきありがとうございます。私は、本日のモデレーターを務めます米川雅子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にいくつか、注意事項がはい、ここで、東京大学の花井和代さんからご挨拶をお願いいたします。花井さんは本ウェビナーの主催である科研科学研究グループの代表者であります。では、花井さんよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、東京大学の花井と申します。本日の講演会に参加いただきありがとうございます。本日の講演会は私たちが2019年度から実施している科研基盤 B 紛争下の資源採掘と人権侵害研究プロジェクトの一環として主催しております。国際社会からの働きかけが資源と紛争と人権侵害の関係をどう変えたのか、ジュディ・レバーさんの講演と皆さんとの議論を通して理解を深められることに期待しています。大変短いですが、研究代表の挨拶とさせてください。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では、本ウェビナーの趣旨ですけども、今後紛争において RPF の言説、ラベリングとその影響を分析いたします。でそれによって言説が平和構築に向けたさまざまな政策を誘導し、紛争解決が実現できずにきた可能性を検証いたします。で一般的な話からいたしますけども、この紛争とか内戦というのはいろんな遠回しの表現があります。で、紛争地域によって、あるいは紛争アクターによって呼び方がかなり異なります。それを確認したい、確認させてください。そしてこの紛争アクターには様々なラベリングがつきますけども、これは単なる言葉の問題ではありません。紛争解決法にもかなり影響があります。例えば、紛争アクターがテロリストとしてラベリングされた場合は、武装ドローンで暗殺されるということもありますし、また、武装勢力指導者として認識された場合は、停戦、和平合意に招聘されるということがあります。なので、ラベリングによってかなり解決法がかなり、異なるということがわかるかと思います。ルワンダとコンゴにおける主なラベリングの言説を説明します。まず、ルワンダでは内戦が起き、その後大統領機撃墜があり、大統領が暗殺されました。そして、土に対するジェノサイドが起きたというふうに言われております。そこでのラベリングというのが、土は犠牲者、RPF、鏡は救世主、普通、民兵のインテルハムウェイは、ジェノシデート、加害者であるというふうに、ラベリングされました。と同時に、言説として国連はルワンダを見捨てたと、国連の失敗だったというふうに言われております。で現在は国は、開発モデル成功例として高く評価されております。で、このジェノサイドをコンゴに飛び火して、第一次コンゴ戦争、第二次コンゴ戦争が続きました。その後に今後、国民間対話、外国人撤退、和平合意が続き、暫定政府が形成され、それをもって紛争が終結されたと。そこから紛争後というふうに位置づけられております。けども、今後東部では今でもえーあの紛争をずっと続いておりまして、そのために、危機とか暴力とか、そういった表現をされております。で、選挙が開催され、その後に安定した平和が来るというふうに期待され、PK もそのように訴えてきましたし、その選挙を開催することによって PKO の出口戦略だというふうに言われていたんですけども、その後も選挙が2回開催されましたけども、PK は相変わらず、出口のないままと言い続けております。で今週22日月曜日にコンゴ東部でイタリア大使などが車で移動中に殺害された事件がありました。このように、VIP が狙われる事件というのは大変稀なんですけども、現地住民は日常的に殺害されております。さて、今後では多数の複数アクターが存在しておりますけれども、ラベリングされているものとそうでないものが明確に分かれております。まず、ラベリングされているルワンダとウガンダの反政府勢力 FDAR と ADF を取り上げます。
FDAR っていうのは RPF とアメリカ政府からジェノサイド加害者、テロ組織としてラベリングされ、RPF はこの FDAR との対話を断固拒否してきました。ADF はイスラミスト系反政府勢力として見なされ、ウガンダ政府との対話もありません。その一方で、最強なコンゴ反政府勢力にはラベリングはなく、単なる反政府勢力として認識されております。AFTL、RCD などは反政府勢力に、ごめんなさい、戦争犯罪に、関与してきたにもかかわらず、彼らには仲介役がつき、和平合意などが結ばれ、そしてコンゴ軍に統合したり、副大統領に、就任もしました。でこれは、マンデラさんが仲介した時の写真でありますけども、問題なのは、この最強の反政府勢力はすべて RPF が創設し、支持してきたということと、この仲介役が全員 RPF の関係者、あるいは支持者であったということです。なので、RPF は今後紛争と和平交渉の両方を支配してきたために、そのルーツである RPF の言説を分析する必要があると。それが我々の問題意識であります。なので、今回、ジュリーさんを我々は招聘しましたけども、その理由として2つあります。まず、彼女が RPF 元要員の亡命者を徹底的に取材してきた世界唯一のジャーナリストであるということと、もう一つが ICTR、ルワンダ国際刑事裁判所の機密文書を世界で初めて公開して、それをもとにルワンダのジェノサイドの真相を暴露したということです。で、彼女は2018年に、この英語版の In Praise of Blood という本を出版いたしまして、昨年はそのフランス語版を出版いたしました。でこちらにはその ICTR の機密文書の130ページが初めて公開されております。ぜひ手に取って読んでいただければと思います。で、ジュリーさんはこの数年命がけで取材されてきました。で、彼女が持っているその正義感の強さですとか、もう信念の固さに私は大変尊敬しておりますし、今回取材できて本当に光栄だと思っております。で、現在、ジュリーさんがいらっしゃるモントリオールは朝の6時半ということで、もう早朝からの、ご参加本当にありがとうございます。で、ジュリーさんの講演の後にクリスチャン・ムカリさん、ジョージ大学カトリック・イエズス会センター員であり、また人権活動家である方ですけれども、クリスチャンさんから後でコメントいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、ジュリーさんから講演お願いいたします。Je voudrais remercier l'Université de Tokyo et Madame Kazuya Hanai d'avoir organisé cette conférence, ainsi que le commentateur professeur Christian Mukadi et la modératrice Masako Yonekawa. Merci. Donc, sa recherche sur les réfugiés est une grande contribution historique qui m'intéresse vivement. Alors, ma conférence d'aujourd'hui portera sur les mensonges et la tromperie, ces faux récits dévastateurs et leur impact sur la sécurité et les droits de l'homme dans la région des Grands Lacs, notamment au Congo. Rwandais, le FPR, au pouvoir, qui est dirigé par Paul Kagame, est essentiel pour percer la capacité du FPR à tromper. En droit, le crime de complot implique un accord pour commettre un acte illégal avec l'intention de commettre cet acte. Nous devons démêler les mythes créés par le FPR qui ont été absorbés et répétés par les responsables occidentaux, les chercheurs, les journalistes et les militants des droits de l'homme. Ces mythes engendrent une culture d'impunité qui alimente et justifie la guerre sans fin au Congo, à mon avis. Ce sont des soi-disant gardiens de la mémoire officielle du génocide rwandais en Occident qui soutiennent ces mythes pour diverses raisons. Certaines raisons de leur part sont
douteuses, à mon avis, et sont liées à leur carrière. D'autres sont basées sur l'ignorance. Ils renforcent et surveillent ces récits et en ce faisant, ils deviennent dans une sorte complice de crime. Ces experts ont légitimé la violence et contribuent indirectement à l'alimenter. Alors, je veux plonger directement dans le sujet, comment le FPR a créé et utilisé la propagande pour justifier l'invasion du Congo et son démantèlement ultérieur. C'est un récit qui a été exploité pour déclencher cette tragédie dont le Congo n'a pas encore récupéré. Alors, pendant 2 ans, après le génocide en 1994, Paul Kagame et ses alliés à Washington ont affirmé que les militants Hutus lançaient des attaques au Rwanda à partir des bases de réfugiés Hutus au Zaïre. Il y avait une personne qui s'appelait William Tom, un officier du renseignement américain de la Defense Intelligence Agency à Washington, qui a affirmé que les dizaines de milliers de militants Hutus contrôlaient les camps de réfugiés dans l'est du Zaïre, que ces personnes contrôlaient les fournitures de secours, collectaient des impôts, gardaient des réfugiés en ligne et utilisaient la population civile comme bouclier pour leurs activités militaires. William Tom a affirmé, comme d'autres occidentaux, que les réfugiés ont été retenus en otage par ces éléments armés. Ces affirmations n'étaient pas vraies et venaient directement du FPR, mais ont été reprises par la presse mainstream et les chercheurs. La propagande du FPR selon laquelle il avait besoin d'attaquer les camps en 1996 pour libérer les réfugiés de leurs preneurs d'otages et leur permettre de rentrer chez eux était encore plus absurde. Alors, comment savons-nous que ces propos n'étaient pas vrais? Parce que les réfugiés eux-mêmes qui vivaient dans les camps l'ont dit. J'ai fait de nombreux entretiens avec des réfugiés dans la forêt congolaise en 1997 et sur 3 continents par la suite. Ce n'étaient pas des dissidents politiques, c'était des gens ordinaires. Même des rares travailleurs humanitaires occidentaux qui vivaient dans les camps, comme ceux de Gold Ireland, c'est un ONG. Ces travailleurs humanitaires ont déclaré qu'il n'y avait pas vu d'armes ou de recrutement militaire dans les camps à Bukavu, de toute façon. J'ai interviewé une femme canadienne qui vivait dans ce camp et elle m'a dit que ses collègues et elle n'ont pas vu de réfugiés Hutus retenus en otage. Ils n'ont pas vu d'armes non plus. Les réfugiés eux-mêmes ont dit qu'ils avaient fui le Rwanda en 1994 parce que le FPR avait tué leur famille et ils avaient peur des troupes Tutsis. Ils sont restés dans les camps parce qu'ils savaient ou ils entendaient que les réfugiés qui rentraient au Rwanda disparaissaient. C'est très important. Pourtant, les personnalités du premier plan, les intellectuels, très influents aux États-Unis et en Europe, faisaient de la propagande. Nous avons vu, par exemple, des personnalités comme Alex de Waal, un éminent universitaire qui enseigne maintenant à l'université Tufts aux États-Unis, qui a prôné la guerre contre les camps Hutus dans l'est du Zaïre. Dans une chronique dans le journal The Guardian, il a déshumanisé tout un groupe ethnique, les Hutus, en le qualifiant comme des criminels, justifiant les attaques du FPR en 1996. L'écrivain Philip Gorovitch est un autre. Il a justifié moralement l'invasion du Zaïre dans le magazine Le New Yorker. Alors, les hypothèses qui n'ont pas été basées sur les faits, mais au contraire ont été la pure propagande, ont été propagées et répétées. Pourtant, aucune organisation ou institution académique n'a mené d'études empiriques
sur les Hutus ayant fui vers les pays voisins en 1994, pendant et après ces affrontements non plus. Aucun examen approfondi n'a été organisé dans les camps de réfugiés établis au Congo, en Zambie, en Tanzanie et plus tard en Ouganda. Aucune organisation n'a demandé à ces Hutus ce qu'ils avaient vécu, pourquoi ils avaient fui, comment leurs proches avaient trouvé la mort et pourquoi ils avaient préféré de rester dans les camps surpeuplés plutôt que de rentrer au Rwanda après juillet 1994. Une étude quantitative et qualitative approfondie réalisée auprès de ces gens, auprès des Hutus et auprès des Tutsis d'ailleurs, en exil, libérés du spectre de la récompense ou de la menace, du châtiment, révélerait que leurs souffrances ont été insoutenables. L'absence de ces études empiriques a porté préjudice à notre compréhension des violences du génocide rwandais et c'est le résultat de la débâcle colossale des journalistes, des ONG, des chercheurs, des Nations Unies et des défenseurs des droits de l'homme. Notre connaissance des événements qui ont marqué le génocide s'appuie uniquement sur le récit des Rwandais qui vivent à l'intérieur d'un pays étroitement et violemment sous surveillance par l'État. Il faut dire que l'appropriation des connaissances, des faits et des enjeux dans cette région par les chercheurs, des défenseurs des droits de l'homme a commencé même avant le génocide, mais surtout après juillet 1994. La diffusion de cette information a été contrôlée et dirigée par les vainqueurs, le FPR. Les cadres du FPR avaient tissé les liens importants avec des influenceurs politiques et intellectuels en Occident à partir de 90, et même auparavant, comme des associations des droits de l'homme Survie en France, la Fédération internationale des droits de l'homme, l'Américain Roger Winter, qui a travaillé pour l'agence USAID, et le US Committee for Refugees. Le problème systématique de la collecte des informations est le fait surtout des journalistes occidentaux et les chercheurs. Cette approche est malheureusement effectuée à partir du sommet top-down. Le gouvernement vainqueur devient la voix légitime pour cette collecte, le FPR évidemment, qui a pris le pouvoir, avec les institutions qui soutiennent le vainqueur. Les victimes sont celles que le vainqueur propose et contrôle. Telles sont les sources. Si la collecte des informations avait été réalisée à partir de la base, bottom-up, auprès des victimes que le FPR n'a pas pu contrôler, qui ont fui par exemple, l'histoire transmise au public aurait été tout autre. Le récit officiel a été créé dans un climat de terreur. Le FPR a pu harceler, corrompre, réduire au silence, kidnapper, emprisonner ou intimider tous les Rwandais ou presque qui auraient pu dénoncer ces crimes et démystifier la thèse imposée. La diabolisation des Hutus est le fruit d'une propagande qui dénie à tout membre de cette ethnie la qualité de témoin digne de confiance. Ce que je considère comme un détournement cognitif. Dans l'imaginaire occidental, il y a deux catégories de victimes au Rwanda, celles qui sont honorables et celles qui sont indignes d'être entendues. Alors, quels sont les faits avérés par rapport aux attaques sur le Rwanda à partir de l'Est du Zaïre à l'époque? Nous savons que le FPR a organisé des attaques contre les camp de réfugiés. Le FPR a bombardé le camp de Birava à l'intérieur du Zaïre en avril 1995, tuant 38 personnes et blessant des centaines. Cette attaque menée par les assaillants Tutsis du FPR a également tué des Arirois sur l'île Iwanja.
Nous savons qu'une attaque imputée aux militants Hutus du Zaïre qui auraient traversé la frontière et tué un officier de l'APR, ça c'est l'armée patriotique rwandaise, nommé Claude Uraza, un officier, en septembre 1995, était en fait un faux drapeau, c'est un faux feu, une opération clandestine de l'armée patriotique rwandaise imputée à l'ennemi. Cette opération a conduit au massacre d'environ ensuite 100 civils, principalement les Hutus à Kanama dans le nord-ouest du Rwanda. Alors voilà, c'était une attaque qu'on a blâmée sur les Hutus qui était en fait compte menée par le FPR. Nous savons que deux attaques en juin 1996 et juillet 1996 à Rushashi, au nord-ouest de Kigali, à l'intérieur du Rwanda, ont été menées par le FPR avec une précision chirurgicale, tuant des civils et des responsables administratifs dans cette commune. Ces attaques ont été imputées aux militants Hutus qui auraient traversé la frontière congolaise. Encore une fois, les anciens membres du FPR qui ont fui et les membres des familles des victimes qui ont survécu m'ont dit que le FPR avait mené ces attaques, en fait. Nous savons d'après aussi le témoignage confidentiel aux enquêteurs du tribunal de l'ONU qui s'appelle le TPIR, d'un ancien soldat qui travaillait pour Kagame dans le service de renseignement, qu'en mars 1996, Kagame aurait parlé à James Kabarebe, un de ses commandants, d'un plan pour organiser les attaques contre le Rwanda à Gisenyi et à Ruhengeri dans l'ouest du Rwanda, en utilisant des soldats rwandais. Ensuite, le Rwanda allait mettre en cause la milice Hutu sous le nom de l'Interahamwe pour ces actes. Alors, ces attaques ont été menées par une capitaine rwandaise du FPR qui s'appelait Ruvusha. Ces attaques ont été ensuite utilisées pour justifier l'invasion du Zaïre par le FPR. Ces ruses, ces faux feux ont été une grande mise en scène qui a permis le FPR de diaboliser l'ennemi, les Hutus Zaïre, dans les yeux de la communauté internationale. Cette campagne de sensibilisation et ces techniques trompeuses faisant partie d'un plan du FPR, une conspiration criminelle pour entrer au Zaïre, pour assassiner en masse les réfugiés congolais et rwandais Hutus, mais aussi légitimer une présence à l'intérieur du Congo et qui permettrait au FPR de s'emparer du territoire, de créer des domaines politiques par l'intermédiaire de ses mandataires et de contrôler économiquement les ressources à travers ces campagnes de guerre et de terreur. L'invasion de 1996 à 97 et la guerre prolongée ont éviscéré le Congo, évidemment, tuant plusieurs millions de personnes et en déplaçant des millions d'autres. De nombreux observateurs et Congolais appellent aujourd'hui cela une guerre de faible intensité. Mais des troubles dans le pays au cours des 3 dernières années seulement, ont déplacé environ 5 millions de personnes dans les régions de Kasai, de Tanganyika, de l'Ituri et de Kivu. Des centaines de milliers d'autres ont fui vers l'Angola, la Zambie et d'autres pays voisins. Alors, je vais parler du récit officiel du génocide et la dynamique de la terreur du FPR. Nous allons aborder certaines dynamiques et comment le FPR fonctionne au Congo, comment il a créé des milices et infiltré des groupes qui n'ont pas
créé. Mais je veux prendre un peu de recul pendant une seconde pour examiner le génocide officiel contre les Tutsis au Rwanda, les mensonges associés à cette histoire et comment le génocide officiel a été instrumentalisé afin que Kagame puisse continuer à commettre des crimes. Le Congo, en fait, est la plus grande victime du récit officiel du génocide. Paul Kagame tire sa légitimité du récit officiel qui prétend que les troupes ont stoppé le génocide contre les Tutsis. C'était un génocide commis par les milices Hutus et les acteurs Hutus de l'État. Et ensuite, ce génocide officiel dit que Kagame a instauré la paix au Rwanda ensuite. Le régime en place au Rwanda est toujours considéré comme les défenseurs de la minorité Tutsi et le génocide est perçu comme une histoire de bons Tutsis contre les méchants Hutus. 27 ans après cette tragédie, ce récit reste intact, même si les spécialistes politiques et militaires en Occident, les insiders au sein de l'ONU, connaissent les faits. Il y a malheureusement une manipulation historique qui sert à justifier les violations de droits aujourd'hui par le régime au Rwanda, au Congo et même dans d'autres pays où Kagame traque les opposants. C'est une manipulation qui sert à consolider son emprise au Rwanda et en partie au Congo. Je fais une courte synthèse des faits connus, des preuves contre le FPR qui ont été soit cachées ou dissimulées, ou des crimes qui ont été justifiés en sachant que les faux narratifs ont protégé le FPR. En mai 1994, l'ONU recevait des rapports précisant que les soldats du FPR massacraient les Hutus, les civils, et jetaient les corps dans le fleuve Kagera, dans l'est du Rwanda. La communauté internationale, y compris les ONG, n'ont pas condamné le FPR ou a dénoncé des crimes publiquement. Au contraire, la communauté internationale a laissé les médias raconter des mensonges. Les médias rapportaient que les corps qui flottaient dans le fleuve en mai, juin et juillet étaient des Tutsis, même si le FPR contrôlait la zone depuis la fin avril. C'est très important à comprendre. C'est parmi les plus sérieux mensonges car on imputait ces massacres aux Hutus. Il s'avère que les victimes dans cette zone étaient en réalité des Hutus tués par le FPR. Aucune enquête ou poursuite n'a été réalisée. D'autres tactiques, le FPR invitait des civils Hutus à des réunions, les massacrait à partir du mois d'avril 1994 et pendant des mois. Le FPR tuait en masse au stade de Buyumba dans le nord. Le FPR a chassé et a tué des Hutus en masse à Giti, un endroit dans le nord aussi, où les journalistes et les chercheurs sont contents toujours aujourd'hui de proclamer qu'il n'y avait pas eu de génocide contre les Tutsis. Évidemment, il n'y avait pas eu de génocide à Giti parce que le FPR a commis un génocide contre les Hutus. Le FPR a rassemblé la population civile Hutu sur les camions, remorques et les a acheminés vers le camp militaire de Gabiro, dans le parc et dans d'autres endroits dans la forêt à Kagera, où les civils ont été tués, enterrés et brûlés. Durant et après le génocide, cette méthode d'extermination a été utilisée. Les incendies, à l'époque, ont été signalés par Roméo Dallaire, le commandant de la MINUAR. La MINUAR, c'était les casques bleus des Nations Unies. Le commandant Dallaire attribuait ces feux à la sécheresse malgré les pluies abondantes dans les mois précédents. Les États-Unis détiennent environ 150 satellites militaires. Le National Reconnaissance Office, qui fait partie du service de renseignement sous le département de défense,
construit et utilise une cinquantaine de ces satellites. Les satellites ont capté des opérations au Rwanda durant le génocide et au Congo après. Ils sont capables de montrer les preuves de crimes de guerre dans les localités citées, par exemple, dans le rapport mapping. Le Canon Keyhole, une caméra digitale en orbite autour de la Terre qui peut voir des objets de 6 pouces, en combinaison avec d'autres satellites qui s'appellent Landsat, Mosaic, est capable de détecter des activités militaires, des massacres, des incendies, des fosses communes, etc. Les États-Unis ont la capacité d'utiliser ces satellites pour poursuivre et condamner leurs ennemis, comme ils ont fait aux tribunaux dans le procès de Ratko Mladic à Srebrenica en 1995 au TPY et dans les procès civils contre les Hutus ciblés par Kigali ou au TPIR. Alors, mais ils n'ont jamais fait ça, montrer leurs images satellites, évidemment, qui montrent les crimes du FPR, par exemple. Alors, toutes les informations et preuves recueillies par Washington doivent être déclassifiées après 20 ans. J'ai fait une demande sous le Freedom of Information Act auprès de la Geospatial Intelligence Agency, c'est une division de la CIA, pour ces images de satellites prises dans les zones contrôlées par le FPR en 1994. Et cette demande, ça ne m'a pas surpris, a été refusée. Washington détient les mêmes preuves de crimes au Congo. Les preuves sont là 27 ans après le génocide, mais on continue à cacher les crimes. Alors, je veux parler de sa dissimulation de preuves. Rapidement, une enquête a été effectuée en 1994 dans l'ombre du génocide par le consultant américain Robert Gersony, qui a trouvé que les Hutus ont été effectivement systématiquement massacrés dans les zones du FPR, mais son rapport a été occulté par les Nations Unies et Washington. Alors, après un groupe de réfugiés dans les camps au Zaïre et en Tanzanie a effectué une enquête partiale qui indiquait que 20 000 victimes ont été tuées par le FPR. J'ai la liste des noms. Une autre enquête a été effectuée par André Sibomana, c'est un ancien prêtre rwandais qui est mort maintenant. Il a établi une liste 18 000 personnes tuées dans une préfecture seulement, Gitarama, sous contrôle du FPR à partir de juin 1994. Ces rapports ont été transférés au tribunal TPIR sans suite, sans inculpation. Les enquêtes spéciales du TPIR par les policiers et enquêteurs spécialistes ont été déposées au bureau du procureur. C'était un rapport sur les crimes du FPR qui indiquait les preuves, ce qu'on appelle prima facie. Ce sont des éléments de preuve suffisants pour inculper les hauts commandants du régime de Kagame. Mais dans un pacte illégal, le procureur qui était prêt à poursuivre le FPR, qui s'appelait Carla Del Ponte à l'époque, a été remplacé par les dirigeants de la Cour et elle avait été remplacée sous les recommandations de Washington et le dossier du dossier des enquêtes spéciales qui indiquait que tous ces crimes ont été commis, a été transféré à Kigali. Alors, c'est comme on laissait des criminels enquêter sur eux-mêmes. Dans les années avant, en 1997, la juge canadienne du TPIR, Louise Arbour, a stoppé carrément l'enquête sur l'attentat contre le président Habyarimana, l'acte qui a déclenché le génocide. Alors, les États-Unis et l'ONU ont donc accordé à Kagame et ses commandants une immunité juridique qui leur a permis de continuer à déstabiliser le Rwanda et faire la guerre au Congo.
Alors, tout au long de cette histoire, les États-Unis ont activement empêché que ces crimes soient connus et que le FPR soit poursuivi ou condamné pour ces atrocités. Washington a aussi activement saboté au niveau du Conseil de sécurité en 1994 la capacité de la MINUSMA d'arrêter les massacres et protéger le peuple rwandais. Le FPR a même menacé la communauté internationale de quitter le Rwanda et de s'écarter. Sinon, les troupes du FPR auraient considéré la MINUSMA comme l'ennemi et l'attaqueraient. Le faux narratif aujourd'hui qui sort de la bouche de Kagame est que la communauté internationale a abandonné le Rwanda dans les pires moments de son histoire. Et ce discours est souvent évoqué pour culpabiliser les gouvernements occidentaux qui semblent bien vouloir continuer à financer le régime, peu importe des violations de droits et les conséquences. Mais c'est la manipulation rhétorique du récit qui est très bénéfique pour Kagame. Encore une fois, c'est très important de documenter ces crimes et comprendre comment Kagame a été accordé cette immunité juridique, comment les Nations Unies ont caché des crimes, parce que c'est justement cette impunité qui est à l'origine de l'enfer au Congo. Alors, pour revenir au Congo, où le FPR justifie depuis plus que 23 ans ses opérations pour des fausses raisons de stabilité. Je résume rapidement ce que les experts de l'ONU ont trouvé dans les premières années après l'invasion en 1996. Le Rwanda avait l'habitude, pour créer sa suprématie sur un territoire, de mener des négociations avec ses ennemis, y compris les Hutus au Congo, des ennemis soi-disant qu'ils considéraient pourtant comme des génocidaires. Et ils menaient ces négociations pour partager le territoire et les richesses et pour établir les zones de contrôle. Les experts des Nations Unies avaient en leur possession, par exemple, un courrier provenant de la milice soutenue par le Rwanda à l'époque, le RCD Goma, qui recommandait toutes les unités à maintenir de bonnes relations avec nos frères Hutus interahamwe, voire les laisser exploiter la terre si cela est nécessaire à leur survie. Dans les zones de Walikale et Masisi, dans l'est du Congo, l'armée rwandaise forma des alliances locales avec des groupes politiques armés tels que les Interahamwe, on les appelait, et les milices Mai Mai. En 2002, des responsables d'un groupe Mai Mai connu sous le nom de Mundundu 40 ont intégré même l'administration politique du Rwanda dans la province du Sud Kivu, dans l'est du Congo. Dans la province d'Ituri, dans le nord-est du Congo, riche en gisements d'or, un habitant dénonça le fait qu'une myriade de groupes rebelles étaient contrôlés par les armées rwandaises et ougandaises. Il disait « Nous ne l'aurons pas. Dans les territoires contrôlés par les rebelles, il n'y a que deux acteurs principaux. D'un côté, l'Ouganda et son armée, de l'autre, le Rwanda et son armée patriotique rwandaise. » Le consultant Stephen Hagey, un Américain, a fait une enquête importante en 2012 sur les crimes du M23. C'était un mouvement créé, armé et financé par le FPR. Monsieur Hagey a été clair. Le M23 a cherché à constituer des coalitions avec d'autres groupes armés dans les deux provinces de Kivu, ainsi que dans le district d'Ituri et au Kasaï occidental. Le colonel Soutani Makenga s'est affirmé comme étant le coordinateur des groupes armés alliés à ce mouvement. Il avait donné l'ordre au Raya Mutomboki, considéré comme une milice Mai Mai, de lancer des attaques meurtrières motivées par des considérations d'ordre ethnique qui se sont soldées par exemple, dans un incendie de plus de
800 habitations et la mort de centaines de civils issus des communautés hutus congolaises de Massissi, dont les milices avaient refusé de s'allier au M23. Alors, des gens qui ne voulaient pas entrer dans leurs actions, des opérations militaires, ont été punis, ont été attaqués. Des anciens membres du renseignement militaire du FPR qui sont mes sources, qui sont en exil, me disent que le FPR a réussi au Congo à infiltrer toutes les milices. C'est très important à comprendre. Ils ont réussi à infiltrer toutes les milices. Mais l'infiltration officielle de l'armée congolaise par des nombreuses opérations d'intégration de combattants rebelles dans les rangs des forces congolaises a été dévastatrice pour la sécurité du pays. En termes de stratégie pour la paix, la communauté internationale et les dirigeants congolais ont commis une erreur monumentale en promouvant la stratégie qui s'appelle le brassage. C'est une intégration des éléments dans l'armée. C'est un exemple. Je vous explique pourquoi c'est tellement horrible. Au milieu de l'année 2017, plus de 5000 personnes avaient été tuées et 1 million d'autres ont été déplacées à Kasai au Congo, une région riche en diamants où un guerrier congolais qui s'appelle Eric Uhorimbere se révèle être la personnalité centrale derrière les violences. Les antécédents, le passé de Uhorimbere n'est pas sans importance. Il a combattu ce monsieur au sein de 3 violentes milices de Kagame au cours des 25 dernières années. Alors, sous les soi-disant accords internationaux de paix, alors, qui sont basés sur les faux narratifs, des opérations de brassage et mixage, des exemples d'intégration dans l'armée se feraient pour blanchir des criminels comme lui, au lieu et place de restaurer la paix. Uhorimbere et d'autres chefs de guerre qui avaient travaillé pour Kagame ont été repris, ont été intégrés dans les rangs de l'armée. Ils sont permis de faire ce qu'ils veulent sur le territoire congolais, évidemment. Selon des anciens agents de renseignement, Uhorimbere entretient toujours des liens étroits avec Kagame via des officiers supérieurs du FPR, James Kabarebe et Jack Nziza. Il a continué de collaborer en secret avec les agents de la DMI, le renseignement militaire du FPR, et ce, même quand le FPR lançait des attaques contre les Banyumalenge, une tribu Tutsi à laquelle appartient Uhorimbere. Un autre exemple, en mai 2002, Laurent Nkunda, un Congolais qui a longtemps travaillé pour Kagame, ainsi qu'un général congolais qui s'appelle Gabriel Amissi, étaient au nombre des officiers du RCD Goma, c'est une milice du FPR, responsable de la brutale répression d'une tentative à Kisangani, où plus de 150 personnes ont été sommairement exécutées. Au cours d'un incident, les soldats sous le commandant de Nkunda à l'époque ont ligoté, bâillonné et exécuté 28 personnes, puis ont mis leur corps dans les sacs lestés avec les pierres et les ont lancés depuis un pont à Kisangani. Après les Nations Unies aient commencé à enquêter sur ces crimes, Nkunda et plusieurs gardes armés sont entrés dans les locaux des Nations Unies et ils ont enlevé et battu 2 gardes. En 2012, le général Amissi, c'est très important il faut que je mentionne ce général Amissi, lui, il était suspendu de ses fonctions, mais en 2017, un rapport de l'ONU a documenté que ce général Amissi extrayait de l'or sur la rivière Aru
Wimi, dans la province de Chopo, dans le nord du Congo, et que la gestion de son entreprise avait été gardée par l'armée congolaise. En juillet 2020, Amici est promu général d'armée et il est nommé l'inspecteur général de l'armée. Alors, les Occidentaux et les dirigeants congolais ne veulent pas admettre ou parler du rôle du FPR. Dans les combats, ou les combattants rwandais dans la violence partout au Congo, mais récemment au Béni, dans l'est du Congo. Et la guerre ou bien les attaques sur cet endroit a commencé à Béni en 2014. Nous sommes censés de croire que les soi-disant ADF, c'est un groupe qui s'appelle les Allied Democratic Forces. Ce sont des assaillants présumés dans cet endroit qui commettent les actes de sauvagerie au Congo, font partie d'une milice islamiste djihadiste qui vient de l'Ouganda. Mais nous savons très bien que le général de l'armée congolaise, Muhindo Akili Mundos, avait en 2014 recruté, financé et armé des membres de ce groupe ADF dans le but de tuer des civils. Ce monsieur avait aussi, ce monsieur Mundos, avait aussi été impliqué dans le recrutement pour le M23. Alors, on comprend les liens entre Mundos et Kagame. C'est selon des conclusions de rapports confidentiels remis au Conseil de sécurité de l'ONU. Le rapport de l'ONU met aussi en cause des liens d'autres officiers de l'armée RDC, de l'armée congolaise et les ADF. Et nous savons qu'un certain pourcentage des membres de l'ADF à Beni et d'autres milices dans cette région parlent le Kinyarwanda. Les habitants sur place, les familles et les victimes le disent ouvertement. Ils savent, et tout cela est documenté, que les tueurs recrutés pour faire ces actes sauvages sont payés pour le faire. Mais personne, que ce soit la MONUSCO, ça c'est la force de paix mandatée pour l'ONU au Congo, ils sont présents à Beni pour sécuriser le Congo. Personne, que ce soit eux ou les experts à Genève ou à New York, ne veulent admettre la main cachée du FPR dans la violence à Beni. Sauf que, évidemment, le peuple nandais, les victimes de ces atrocités, eux, ils connaissent la réalité. Et les travailleurs humanitaires, d'ailleurs. Le narratif qu'on entend, c'est que, ce qu'on dit souvent, c'est que le Congo est incapable de gouverner, incapable d'assurer la sécurité du pays. Nous trouvons une multitude de raisons bidons pour laquelle le Congo est incapable de gouverner. À base, c'est un faux narratif, à mon avis, que les experts occidentaux, les chercheurs, les diplomates, les journalistes propagent, car ces experts ne semblent pas vouloir examiner les causes réelles. Ils expliquent que les raisons pour cette incapacité sont liées aux divisions ethniques, tribales, la corruption, la violence structurelle, la prédation économique due à l'exploitation illégale ou inégale des ressources. Mais le problème de fond est ceci: l'armée congolaise est incapable de protéger son peuple. Le gouvernement est incapable de fournir des services aux citoyens et gérer ses richesses parce que le pays est infiltré, est occupé par des agresseurs qui ont envahi en 1996, et l'armée continue à récompenser ses chefs de guerre en leur donnant des postes importants de haut commandement. Alors, les mensonges occultent le vrai problème et détournent l'attention de la réalité de la vie cauchemardesque au Congo. C'est une vie qui ressemble plutôt à une dystopie. Les tactiques, je veux parler rapidement des tactiques et stratégies du FPR sur le terrain congolais.
À mon avis, le FPR a réussi à identifier le centre ou les centres de gravité du Congo pour le détruire, dans le but d'affaiblir le peuple, de contrôler les régions, occuper le territoire et d'exploiter les richesses. C'est la méthode de planification opérationnelle. Le centre de gravité est défini comme étant des caractéristiques, des capacités ou lieux à partir duquel une nation, une alliance, une force militaire ou tout autre groupe tire sa liberté d'action, sa force physique ou sa volonté de combattre. Une autre définition du centre de gravité, c'est ce qui constitue le noyau de la puissance et du mouvement duquel tout dépend, ou le point contre lequel toutes les énergies devraient être dirigées. Alors, parmi les centres de gravité, il y a l'armée congolaise, le gouvernement, si vous voulez, les liens entre le peuple, c'est la société, l'ensemble des relations fondées sur un accord réciproque, le soutien du peuple pour les institutions, les femmes qui représentent la famille, la fécondité et l'identité du Congo. La société civile aussi, c'est un centre de gravité. Les moyens financiers et les richesses. À mon avis, le FPR infiltre, en infiltrant le Congo et avec la succession de massacres et l'instrumentalisation des milices, a réussi à mener une guerre de basse intensité qui a miné les centres de gravité. Alors, la guerre a fragilisé la volonté entre les dirigeants, les militaires, l'opinion publique interne et mondiale, afin de détruire la capacité militaire, économique, sociale, psychologique et informationnelle de prendre les décisions nécessaires pour défendre le peuple et le territoire. En ce qui se concerne la campagne contre les femmes, le viol comme tactique de guerre vise à détruire la capacité sociale et la résilience des familles. Les femmes représentent l'identité individuelle et collective au Congo. Le viol collectif et sauvage des femmes congolaises a été exporté par le FPR et pratiqué par beaucoup de milices et militaires congolais infiltrés par les éléments du FPR. Ces éléments visent à détruire le peuple congolais afin de conquérir, de s'emparer du territoire et d'exploiter les ressources. Et tout cela crée une guerre totale au Congo, sans front. Je veux parler, avant de finir, la méthode du contrôle réflexif dans les conflits menés par le FPR. L'un des principaux objectifs de guerre est de compromettre le processus de prise de décision de l'ennemi. Alors, cet objectif est souvent atteint par le recours à la désinformation ou le camouflage ou à tout autre stratagème. C'est ce qu'on appelle la théorie du contrôle réflexif. C'est un moyen de transmettre à un adversaire des informations pertinentes, particulières pour le convaincre à prendre volontairement la décision prédéterminée souhaitée par l'initiateur de l'action. Il s'agit ici de la provocation. Par exemple, je reviens au Rwanda. En février 1994, les commandos du FPR ont infiltré les milices Hutus dans un endroit qui s'appelle Butare au Rwanda. Et ces commandos du FPR ont tué les politiciens Hutus. Alors, le FPR s'attendait à une réaction importante. Ensuite, ces miliciens Hutus et d'autres partisans ont tué leurs opposants, les Hutus et les Tutsis à l'époque. Alors, le chaos et les massacres étaient le résultat que le FPR avait souhaité déclencher. C'était un test. Le FPR a provoqué ces actes
parce qu'il savait que justement, si tuait des politiciens Hutus, ça allait déclencher le chaos. Il faisait ça juste avant le génocide contre les Tutsis. Alors, le même phénomène s'est reproduit au Rwanda dans les semaines après. Après l'attentat contre Habyarimana et durant le génocide, le FPR a assassiné Habyarimana, le président, et il a attendu la réaction qu'il voulait. Le FPR avait infiltré toutes les milices Hutus au pays et tous les partis politiques. Le FPR a attisé le conflit, a encouragé avec ses commandos les massacres des Hutus opposants et les Tutsis et ont participé directement au massacre de ces deux groupes. Ça, c'était le but de l'infiltration. Concrètement, le service de renseignement, le DMI, a autorisé les assassinats des politiciens Hutus afin de créer des tensions et alimenter des violences. Les commandos ont répandu la terreur et ont créé la confusion au sein de la population. Alors, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont intentionnellement répandu des rumeurs selon lesquelles les Tutsis étaient massacrés en masse afin de semer la peur parmi les Tutsis et de permettre au FPR de mettre en branle la machine de propagande pour diaboliser le régime Hutu, à exacerber, ils ont fait ça dès le début, et exacerber tout ça, la colère des Hutus contre les Tutsis, et ils ont encouragé les Hutus à penser que le massacre des Tutsis était essentiel à leur survie. Alors voilà, c'était des conditions qui étaient mises en place et le FPR a utilisé les mêmes tactiques dans l'Est du Congo aussi. Ils ont réussi à attiser la haine et à encourager des voisins à se retourner les uns contre les autres. Quand les experts de l'ONU trouvent que les forces rwandaises sont présentes sur le territoire congolais, on remarque qu'il y a un silence radio à Kinshasa où le président Félix Tshisekedi serre la main de Kagame ou évoque la possibilité que le FPR serait utile pour créer la stabilité dans l'Est du Congo et l'armée congolaise pourrait finalement neutraliser le FDLR, par exemple, c'est une milice Hutu. Et on comprend quand on entend ces déclarations que les Congolais se sentent humiliés, furieux et trahis face à ces circonstances parce que c'est comme on demande aux pyromanes de la région d'être pompiers. Un juriste, je vais juste parler rapidement d'un juriste qui travaille au bureau du procureur du TPIR qui m'a confié en 2015 qu'une enquête officielle sur l'attentat contre l'avion qui a déclenché le génocide aurait permis de démystifier la légende tissue autour du génocide, le déroulement du génocide, les causes et les conséquences et surtout les responsables. Et cet avocat, il avait fait après une brillante carrière dans tous les tribunaux. Et il m'a avoué il m'a dit, je pense que le méchant s'en est tiré. Il parlait de Kagame. Il parlait aussi, il a utilisé ce terme, une conspiration malveillante au tribunal de l'ONU. Il a dit que cette conspiration a contribué à mettre un terme à l'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie de Habyarimana et afin d'éviter l'inculpation de Kagame et les chefs de guerre du FPR pour leurs crimes. Et en termes juridiques, un acte malveillant est un acte répréhensible exécuté en plein gré avec intention et sans justification légale. Alors, cette expression est conspiration malveillante et a été utilisée dans le sens de volonté de camouflage. Ce sont des actes du tribunal. Alors, encore une fois, ça a été fait à la demande des États-Unis
pour protéger Kagame. Alors, cet avocat qui voulait rester anonyme, il disait sans équivoque que Kagame et le FPR avaient instigé le génocide, avaient déclenché le génocide. Il a dit que le FPR avait abattu l'avion. Tout le monde le sait, il m'a dit, et tout le monde le savait déjà à l'époque. Il a dit qu'il y avait une abondance d'éléments à charge qui auraient pu être utilisés pour poursuivre les auteurs de crimes, mais ils n'ont pas fait parce que ça aurait mis Paul Kagame en position d'autorité directe sur tous les massacres. Et Paul Kagame aurait été inculpé. Alors, parce que, j'ai dit pourquoi. Alors, il m'a dit parce que l'inculpation de Kagame ou la poursuite de Kagame aurait, il dit, déstabilisé toute la région. Alors ça, c'était le discours des experts judiciaires. Et j'ai dit, comment ça, Kagame avait déjà déstabilisé toute la région d'Afrique centrale. Alors, comment aurait pu... alors, si on avait inculpé, on aurait stoppé cette instabilisation. Mais bon, lui... parce que j'avais argumenté que Kagame avait déjà massacré avec ses troupes des centaines de milliers de Rwandais à l'intérieur du pays et ensuite, à partir de 1996, déclenché la guerre interminable au Congo et a soutenu les milices pendant des années. Alors, mais lui, il m'a expliqué que c'était en réalité, c'est la perception de la stabilité qui comptait en fait. À plusieurs reprises, il a dit que c'était pas la réalité sur terrain qui comptait pour les décideurs occidentaux, mais la perception de ce qui se passait. Alors voilà, il m'a expliqué que, bon, il a dit, j'ai cité comment Kagame risquait de déstabiliser encore plus la région de la part de vues des diplomates et responsables politiques de Washington. Alors, pas des points de vue des millions des victimes au Kivu, mais au point de vue des politiciens à Washington, qui dit, et moi je parle de l'époque des années 80, fin 90 et dans les années 2000. Et il disait que les politiciens à Washington ne voyaient pas des cadavres des 3 millions de victimes le soir à la télé, aux actualités. Ces victimes n'avaient aucune incidence sur les élections du mi-mandat au Congrès. Les cadavres ne suscitaient aucune question de journalistes lors des conférences de presse à la Maison-Blanche. Les 3 millions de cadavres sont invisibles. Et pendant tout ça, l'extraction du coltan va pour le mieux. Le coltan, grâce auquel fonctionne le téléphone, que tout le monde utilise pour appeler leur famille et les enfants à l'école. Alors, en réalité, personne ne s'intéresse à ce que fait Kagame en Afrique centrale. Et par conséquent, la déstabilisation que Kagame et le président Museveni ougandais ont fomenté dans cette région pendant des années est invisible à ceux qui seraient en mesure de mettre fin ou de changer le cours. C'est très pénible d'entendre ce discours cynique, mais au moins il l'a admis. Alors, les faits avérés pour les changements du régime au Zaïre, Washington a soutenu la campagne militaire menée par Kagame et ses rebelles et a aidé à la planification de l'invasion du Zaïre en 1996 pour renverser Mobutu. L'ambassade américaine à l'époque à Kigali a joué un rôle important dans cette planification. L'entreprise d'ingénierie américaine qui s'appelle toujours d'ailleurs Bechtel
souvent en liaison avec la CIA, a fourni des images satellites et communication à l'AFDL. C'est le groupe de rebelles que Kagame a utilisé pour renverser Mobutu. Les multinationales minières comme Tenke Mining et American Mineral Fields ont aidé à financer les rebelles ou ont bouclé des accords avec eux avant le renversement. En mai 97, en même temps que les rebelles, les troupes rwandaises massacraient les réfugiés Hutus à Bandaka dans l'ouest du Congo, avant la chute de Mobutu, les hommes d'affaires et un fonctionnaire d'État haut placé ont organisé un voyage à Lubumbashi pour conclure des accords. Le fonctionnaire était Robin Sanders, le directeur des affaires africaines pour le National Security Council aux États-Unis. Alors, sans ambiguïté, Kagame a ouvert le Congo de richesses et le peuple congolais et les réfugiés rwandais de l'ethnie Hutu ont été sacrifiés dans cette campagne. En octobre 97, 5 mois après le renversement, le changement de régime, nous avons appris auprès des services de renseignement en Europe que les forces spéciales américaines auraient directement participé à la campagne militaire pour renverser Mobutu. Alors, on a vu à quel point Washington et ses lobbies ne voulaient pas d'enquête menée par l'ONU sur les massacres des Congolais et les réfugiés rwandais. La responsabilité pénale est claire. Le gouvernement et certains individus haut placés dans les rangs de l'ONU sont complices d'avoir aidé et encouragé des crimes du FPR au Congo. Alors, il ne faut pas s'attendre que les décideurs de la communauté internationale vont agir de bonne foi ou d'une manière éthique ou honnête au point de vue judiciaire. Mais malgré cette réelle politique et les éléments incontournables des relations internationales, nous avons toujours un devoir de manifestation de la vérité. L'effort doit continuer malgré les ingérences politiques et le déni de justice par les tribunaux. La compréhension des tactiques de guerre et la conspiration politique derrière ces crimes du FPR et la reconnaissance des souffrances et des crimes commis est essentielle pour établir une vérité historique, pour défendre le Congo, pour que justice soit faite un jour et pour la paix soit créée pour la nouvelle génération. Et on parlera peut-être des possibilités de justice un autre jour. Merci. はい、ジュリーさんどうもありがとうございます。貴重な話ありがとうございました。RPF の建設の拡散に、多くのアクターが協力したということで、その中に、研究者も入っていると。で、この研究者の責任は本当に大きいかと思います。というのも、やっぱりこれによって、拡散したことによって多くの人々が、亡くなったと。700万人以上の人々が亡くなったからです。はい、という時間がありませんので、じゃあ次に、クリスチャンさんからコメントいただきたいと思います。よろしくお願いします。Merci pour la parole. Merci pour nous avoir invités pour intervenir à ce séminaire. Et avec toutes ces personnes qui suivent ces séminaires, après avoir écouté un tel exposé, c'est un sentiment voilà, de peine, et on est sidéré pour tant de vies sacrifiées pour des intérêts mesquins. J'ai voulu intituler mon intervention l'impératif de passer des narratives de la justice à la justesse des narratives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être commencer tout d'abord par cette phrase du docteur Mukwege, cette phrase très, très forte lors de la remise de son prix Nobel de la paix en 2018. Il n'y a pas de paix durable sans justice. Et il n'y a pas de justice sans vérité. S'il est évident que la vérité rend libre la folie viscérale de la rationalité géopolitique qui fait de la vérité l'apanage du plus fort, a souvent tendance à vouloir
nous montrer le contraire, en mettant la croix, la souffrance et la mort même, à l'horizon du chemin qu'empruntent ceux et celles qui s'adonnent à sa quête, je vais dire à la quête de la vérité. Toutefois, ceux et celles qui croient au fait qu'il ne peut y avoir d'humanité réconciliée et accomplie sans justice et vérité, ils ou elles acceptent d'être crucifiés que de crucifier la vérité, disait le cardinal Malula. Être crucifié que de crucifier la vérité. Vérité et justice font un, parce que là où il n'y a pas de vérité, il ne peut y avoir de justice non plus. Et la paix n'est qu'une illusion dans ce contexte-là. Et la justice qui nous concerne ici est celle à laquelle le Congo-Zaïre, surtout dans sa partie est et nord-est, continue à aspirer. Après plus de 2 décennies d'atrocités et de violences injustement subies depuis le génocide rwandais, sous le regard complice de la communauté internationale. Plus d'une personne ne se lasse de s'étonner de l'incapacité de la mission onusienne à maintenir la paix au Congo-Zaïre. D'abord MONUSCO, d'abord MONUC et puis MONUSCO, plus de 20 ans après son déploiement. Pire encore, jusqu'à présent, rien ne présage le retrait de cette mission qui est l'une des plus coûteuses, peut-être la plus coûteuse des Nations Unies, selon les dires. Plus de 10 ans après la publication du projet de rapport mapping des Nations Unies, un document qui répertorie au moins 617 incidents passibles de violation des droits de l'homme ou de droit international humanitaire au Congo-Zaïre entre 1993 et 2003, un seul coupable a été inquiété il y a quelques mois. Je parle de Roger Lumbala pour ne pas le citer. Et ce qui est étonnant, c'est cette indifférence face aux atrocités. Et non seulement que ça étonne, mais ça nous interpelle, mais également ça crée pour toutes ces personnes, congolais ou, non, ou pas congolais, épris de justice et de paix, sont sidérés. Bien sûr, l'on a bon s'étonner. C'est bien et c'est légitime de s'étonner. Mais il faut aller plus loin, il faut faire plus. Il faut poser des questions sérieuses, c'est-à-dire des questions qui fâchent. Aller au-delà des narrations dominantes et poser certaines questions de fond. Par exemple, qu'est-ce qui explique l'échec cuisant des initiatives de paix entreprises au Congo-Zaïre depuis plus de 25 ans? Pourquoi on n'arrive pas à créer un climat de paix à l'est de la RDC? Pourquoi ce silence au sujet du projet de rapport mapping? Quelle est l'historiographie de ces violences ignobles? Comment ça a commencé? Quelle est la vraie histoire de ces violences? Qui sont les vrais acteurs en conflit? Et quels sont les intérêts en jeu? À ces questions, quelques pistes plausibles d'investigation sont proposées, soit en filigrane, soit de manière claire et distincte dans les rapports des Nations Unies et dans les écrits de plusieurs chercheurs honnêtes, comme Madame River, Charles Onana, Yves Payon et tant d'autres, et des écrits qui sont des chercheurs épris de vérité, de justice, au sujet des conflits qui sévivent dans la région de Grand Lac africain. Tous ces archives, tous ces écrits s'accordent sur un fait, de toutes les façons, que les violences qui sévivent à l'est et au nord-est du Congo-Kinshasa, au Congo-Zaïre, sont étroitement liées à l'histoire politique récente du Rwanda, et surtout dans la quête du pouvoir du Front patriotique rwandais. Vous pouvez lire le projet de rapport mapping, vous pouvez lire les livres des écrits de Charles Onana, de Madame River. Et cette quête du pouvoir du FPR s'est faite sous les auspices de multinationales et de certaines grandes puissances, les États-Unis en premier. Et donc, ce constat nous oblige à prendre au sérieux la problématique des narratives ante- et
tragédie rwandaise développée par le FPR lorsque l'on veut s'engager dans un processus de paix. Parce que cette crise à l'est de la RDC est liée à l'histoire récente de l'histoire politique récente du Rwanda. Il nous faut donc essayer de revenir sur les narratives d'avant et d'après le génocide. Et donc, tout processus de paix doit s'engager voilà, dans cette recherche de vérité. Parce qu'il s'y est de le rappeler, la question des narratives, au sens herméneutique du terme, est très déterminante dans la construction et la reconstruction des communautés de mémoire, des identités culturelles et nationales et des politiques internationales, bien sûr. Parce que les narrations déterminent les représentations psychiques qui influencent notre manière d'appréhender le réel, la réalité telle qu'elle se déploie. C'est en ce sens que les narratives sont des creusets des imaginaires, aussi bien individuels que collectifs, et en situation de conflit comme dans laquelle se trouve le RDC, il est difficile d'enclencher un véritable processus de paix lorsque la question de la véracité des narrations des acteurs concernés n'est pas prise au sérieux. Et en effet, depuis 1990 ou 1990 jusqu'à nos jours, il faut savoir que le FPR a été un champion du lobbying et de la production de ce que j'appelle les narratifs de la justice, c'est-à-dire des discours qui consolident son statut et son image, aussi bien au Rwanda qu'au sein de la communauté internationale. C'est-à-dire que les médias internationaux, les ONG et la majeure partie du corps diplomatique des grandes puissances, les États-Unis en premier, ont été embarqués dans une narrative dont la forme classique est, voilà, le FPR a sauvé le Rwanda de la dictature de Habyarimana avec ordre et discipline, en se battant pour sauver les Tutsis d'un génocide planifié et mis en application par de bourreaux hutus génocidaires. Voilà la formule classique de narrative de FPR. Et vous pouvez lire, bien sûr, j'ai tiré cette citation dans le livre de Mme River. En plus, le FPR voilà, a mis le Rwanda sur le train de développement. La croissance économique, parmi nous avons des économistes, et voilà, quand on regarde les indicateurs économiques du Rwanda, c'est performant. Mais cette narrative qui est admise de manière dogmatique a éclipsé toutes les autres narratives et faits historiques dont on vient d'énumérer dans cette conférence ou dans ces séminaires, les faits historiques dans la dégradation de la situation sécuritaire et de la perpétuation des violences en RDC sont les conséquences. Puis encore, le discours du FPR au sujet de l'histoire politique récente du Rwanda est devenu les talons de vérité de tout autre discours. Tout discours contraire au discours du FPR est de facto traité des négationnistes et des révisionnistes. Et bien sûr, le locuteur est déjà persona non grata, y compris dans la communauté des chercheurs, ce qui est inquiétant, parce que tout chercheur doit savoir que la vérité est une quête inachevée, disait Karl Popper. La vérité est toujours et déjà quelque chose d'autre que ce à quoi nous croyons. Ainsi donc, les littératures récentes sur les tragédies rwandaises et congolaises nous montrent qu'une des erreurs majeures commises aussi bien par la communauté internationale que le Congo-Zaïre est de n'avoir pas pris au sérieux la question de la véracité des narratives dans ces initiatives de paix au Congo-Zaïre. C'est-à-dire tester ce qu'un peu les gens comme Karl Popper appellent la falsifiabilité des narratives ou des narrations, aussi bien au sujet du génocide rwandais qu'au sujet des violences et pillages des ressources naturelles au Congo-Zaïre.
Et donc, la probabilité de l'origine commune de ces deux tragédies est grande. Et donc, il faut les prendre toujours de manière parallèle et tracer, chercher la vérité là-dedans. En outre, les différentes invasions du FPR au Congo. Certains auteurs parlent depuis les années 96, mais peut-être qu'il faut déjà descendre au niveau des années 94, donc en 1994. Ces invasions du FPR au Zaïre depuis 1994, puis celle d'abord qui s'est passée avec le FPR qui est entré sur le territoire congolais. En plus, le FPR est entré sous la casquette du AFDL, puis du RCD, puis du CNDP, du M23, invite donc une fois de plus à prendre au sérieux la question de narration du pouvoir de Kigali, ainsi que leur impact sur la manière dont les initiatives de la paix ou de paix de la communauté internationale sont menées. Il s'agit de rendre justice aux narratifs d'abord, c'est-à-dire faire un travail de toilettage des discours qui sont tenus. Séparer, pour parler un peu comme dans la Bible, séparer l'ivraie du bon grain avant toute initiative de résolution de conflits et de construction de la paix. Pour une telle démarche, le rapport mapping ou du projet mapping des Nations Unies sur les crimes commis au Congo-Zaïre, les archives de la MONUSCO ou de la MONUC, de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, du tribunal pénal international sur le Rwanda, les écrits et cris d'alarme de Monseigneur Christophe Mouziroy, tué par le AFDL, ceux de Charles Onana, de Judy River et tant d'autres, sont d'importance majeure dans la mesure où ils peuvent nous donner un autre son de cloche, à même de nous aider à claudiquer dans le sens de la vérité. Certes, ces documents posent des questions qui dérangent tout esprit admirateur des sentiers battus et des vérités toutes faites. すみません、クリスさん、can you shorten a bit? Yeah, I'm going to finish now. Okay. Cependant, pour ceux qui croient au fait que bien souvent la doxa prend la forme de la Letéa ou prétend s'identifier à elle, ils trouvent dans ces indices déjà des indices de vérité. Pour finir, toute narrative, entendue comme production de l'esprit qui prétend construire une réalité ou un discours afin de façonner nos imaginaires, est à prendre avec un esprit critique. C'est ce qui a manqué et qui continue à manquer à la communauté internationale dans cette histoire de conflit en RDC. Et dans un monde dominé par la propagande et les clivages idéologiques, et où les enjeux économiques des multinationales sont l'étalon d'une moralité mortifère, comme l'Afrique des Grands Lacs, il faut faire montre de bravoure dans l'exercice de la pensée pour débusquer la vérité. Une vérité qui, parce qu'elle est toujours têtue, ne peut jamais être un acquis. Merci. はい、向井さん、どうもありがとうございました。今、法の正義と不処罰に関するコメントがたくさんありましたけども、まさにこれに関する、質問がたくさん事前に寄せられておりますので、ここで簡単に紹介したいと思います。まず、ジュリーさんの著作に関してですけども、ごめんなさい、今から事前に送られた質問をまとめて、読みます。で、この後に、休憩に入りますけども、まず、ジュリーさんの著作に関してですね、著作に対する批判はこれまでありましたかと、特に研究者からありましたかと。で、今後政府からの反応はありましたかという質問があります。で、次に、法の正義と不処罰に関してですけども、マッピングレポート、国連マッピングレポートのフォローアップはないのかですとか、今後の、国際刑事裁判所の設立に関して進展はありますかですとか、RPF による罪を訴追する日は来るのでしょうかとか、仏に対するジェノサイドはいつ認識されるのかといった
あとごめんなさい、RPF はジノサイドを含む多数の罪に関与したのにかかわらず、なぜ大国の同情を受け続けるのかといった質問がありました。でまた、国連外部からの介入ですけども、国連は権力大国側の擁護のために存在しているのでしょうかと。であと、カナダとアメリカ政府は対抗地域の現状を十分に把握しているにもかかわらず、なぜ平和のために関与しないのかと。でその一方で、対抗地域はほとんど無償で搾取してきた大国の善意、かっこつきの善意、がなければ平和の実現は可能だと思いませんかと。つまり、大国の介入がなければ平和を実現できるということですね。なぜ誰も大国と直接話したり追求したいのかということで、平和のために国際社会が介入を求める人もいれば、そうじゃないという、それが介入こそが問題だと指摘する人もいらっしゃいます。最後に今、将来の懸念として、ガバナンス、民主主義、人権、若者の雇用、資源の分配の面で何もしなければ、今後5年、10年の間に、この状況に取り乱された若者の過激化の減少が続き、ルワンダとコンゴが自国戦争に突入することを恐れていませんかといった質問を受けています。はい、どうもありがとうございました。はい、では、ジュディさんからまず回答をまとめてお願いしたいと思います。OK, là, premièrement, juste brièvement, la réaction des chercheurs. Je peux dire que, je résume, il y a plusieurs chercheurs qui disent que je n'ai pas le droit de conclure que le FPR a commis un génocide contre les Hutus parce que les cours, en fait, les tribunaux n'ont pas encore jugé que le FPR avait commis un crime de génocide. Alors, c'est pas le droit ou le rôle d'un journaliste de le faire, même si j'ai examiné ces crimes et je fais cette conclusion. Alors voilà, parmi des chercheurs occidentaux, c'est une des critiques plutôt pointues de mon livre. Alors, je ne sais pas si vous voulez, mais moi, je leur dis que c'est hypocrite de le dire ça sans rappeler que les journalistes et les chercheurs ont qualifié les actes contre les Tutsis dès 94, en juillet et en août et en septembre 94, même avant que les tribunaux ont jugé sur ces crimes, les chercheurs et les journalistes ont qualifié la violence au Rwanda comme un génocide contre les Tutsis. Alors, ils n'ont pas attendu une décision juridique pour utiliser ces mots. Et tout ce que moi je fais maintenant, c'est que après deux décennies et demie, après des grandes recherches qui datent depuis longtemps, avec beaucoup de preuves, je fais une conclusion. Alors, c'est ça que je réponds. Par rapport à la réaction du gouvernement congolais, il n'y a pas de réaction officielle du gouvernement. De toute façon, le gouvernement congolais est toujours très ambigu par rapport à la vérité. Mais par rapport aux Congolais, des citoyens, j'ai des très bonnes critiques, des commentaires et des articles qui ont été écrits et je reçois beaucoup de messages de soutien pour ma recherche. Okay, number two, justice and impunity. OK, voilà, pour la justice et quand la justice et la fin de l'impunité au Rwanda et en RDC. Bon, j'ai peu expliqué les obstacles de la justice parce que le Kagame
il bénéficie, il est vraiment depuis un certain temps, depuis dès le début, il est protégé par l'Occident. Et moi, je vois deux obstacles parce que on voit à quel point, j'ai expliqué à quel point l'Occident est complice dans les crimes, surtout Washington qui a aidé et a encouragé des crimes, surtout au Congo. Hein, et savait à l'époque les crimes que le FPR a commis au Rwanda durant le génocide. Alors ça, c'est vraiment un obstacle pour eux pour établir la vérité et devant la justice. Aussi, Washington utilise les troupes rwandaises pour leur guerre contre la terreur. Alors, utilise les casques bleus rwandais qui sont là à l'ONU. Alors, il y a toute une série de raisons pour lesquelles Kagame est toujours utile pour Washington. Alors, on a besoin aussi de Washington pour un appui pour un tribunal au Congo. Pour tout ce qui est un tribunal pour le Congo, qui va vraiment examiner et poursuivre les crimes qui sont cités dans le rapport Mapping, par exemple. C'est très, très important de créer ce tribunal, sauf qu'on aura besoin de l'accord et de la volonté politique, évidemment, du gouvernement congolais, parce qu'éventuellement, ça serait un tribunal congolais qui serait soutenu par les Nations Unies et Washington. Washington contrôle le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, tant qu'il y a cette ambiguïté, c'est-à-dire une partie du gouvernement congolais travaille toujours avec le régime du FPR, tant que cette ambiguïté ou cette association existe, ça va être très difficile de créer ce tribunal et juger les crimes dans le rapport Mapping. Et tant qu'il n'y a pas de volonté politique non plus de Washington, alors je crois que ça serait très difficile aussi. Ça n'empêche qu'il y a d'autres possibilités. Oui, alors, est-ce que l'ONU existe uniquement pour les plus forts? Pour beaucoup de victimes, surtout les victimes Hutus et les victimes congolaises, on a cette impression. Et encore une fois, c'est les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui prennent des décisions clés pour établir la justice et faire des réparations. Et évidemment, on a un déni de justice pour la grande majorité des victimes en Afrique centrale, surtout les Congolais. Et pour beaucoup de raisons géopolitiques et commerciales, financières qui sont liées aux intérêts stratégiques de l'Occident. Mais ça n'empêche que on a réussi à documenter les crimes. Et il y a des possibilités de justice qui n'ont peut-être rien à voir ou qui vont peut-être être possibles par dans ce qu'on appelle des recours collectifs, peut-être class action suits dans l'intérim. On verra peut-être un jour un tribunal au Congo, mais pas avec ce gouvernement, mais dans l'intérim, on peut avoir peut-être dans les juridictions en Occident
ou en Afrique, des possibilités de faire un recours collectif. Alors, des victimes qui s'organisent, qui portent plainte devant les tribunaux, qui portent des plaintes civiles et criminelles, individuelles. Je vais juste ajouter quelque chose à cette notion de class action, recours collectif. Quand on a la possibilité de faire une demande comme un groupe, si on est nombreux, pour demander, exiger par exemple, des photos satellites qui sont là, qui sont détenus par le Geospatial Intelligence Agency, par exemple, aux États-Unis, qui ont des preuves des crimes dans beaucoup d'endroits au Congo qui sont cités dans le rapport mapping, par exemple. Et si on est nombreux, des centaines ou des millions, on peut exiger que ça soit déclassifié et donné au peuple. Et ensuite, on prend ces preuves et on lance une sorte de... on demande un recours collectif, on lance une poursuite collective dans les tribunaux dans l'Occident pour juger la complicité de ces crimes. Et on peut aller, par exemple, au European Court of Justice et on a d'autres possibilités. C'est ça que on peut faire peut-être s'il n'y a pas de possibilité de tribunal au Congo soutenu par Washington. Pour la quatrième question, pour l'avenir, est-ce que je crains une sorte de radicalisation ou une explosion de violence dans le futur si on continue de subir un manque de gouvernance, de démocratie et de justice? Bien sûr, je crois qu'il y a toujours ce risque. Et puis, on craint non seulement, je suis toujours très intéressée de voir la résistance au Congo par la société civile. Mais on craint toujours qu'il y a peut-être le risque de violence au Rwanda et au Congo s'il n'y a pas une paix, s'il n'y a pas de justice, si on n'établit pas la vérité et la réconciliation. Alors, c'est sûr que je crois qu'il faut gérer la situation au Congo et arrêter l'impunité, surtout dans l'armée congolaise, et aussi avoir les possibilités de faire des élections libres et transparentes et de nuire à l'ingérence rwandaise dans ce pays. はい、ありがとうございました。向井さん、1分でお願いします。はい、ちょっと時間がもう押してますので。Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas important que je revienne sur toutes les questions parce que c'est presque les mêmes questions. Il n'y a qu'une seule question qui est différente, celle de savoir qu'est-ce qui manque à la RDC pour porter plainte au Rwanda pour ces crimes. J'ai avec moi ici une plainte déposée par le Congo en 1999. Cette plainte, c'est disponible sur le site de la CPI. Mais cette plainte avait été retirée par le Congo en 2001. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est le fait qu'on ait porté plainte en 1999, c'est-à-dire en 1999, et puis retirer cette plainte en 2001, vous allez voir que dans l'histoire du Congo, en 2001, depuis 2001, il y a eu cette question des négociations. Il y a eu le dialogue de Lusaka, et puis Sand City, et puis Pretoria. Vous allez vous rendre compte que c'était des groupes rebelles. Maintenant qu'on a les précisions, que c'était des groupes rebelles supportés, financés et dirigés par le Rwanda qui étaient en réalité en dialogue avec des Congolais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dialogue intercongolais et c'était un dialogue entre des Congolais
à Sand City, à Lusaka, à Pretoria, entre Congolais et un groupe de rebelles rwandais. Et ce qui faisait une des conditions informelles posées par ces groupes-là, c'était le retrait de cette plainte contre le Rwanda. Et c'est qu'on a effectivement ce qui a été fait le 15 janvier 2001. La plainte a été retirée, mais l'année passée, du coup en 2019, il y a le Burundi qui avait été condamné pour des crimes commis en RDC. Mais comment je vais dire, il y a un problème que Madame Judith Rivera a essayé de mettre en lumière, c'est la question d'avoir une classe politique capable de gérer le pays de manière responsable. C'est tout l'enjeu. Et voilà la question, je crois, fondamentale. はい、ありがとうございました。多数の質問は受けているんですけども、ちょっと、時間の関係でここで、終了したいと思います。で、事前に日本人からの質問も、いただきましたけども、今回は、ルワンダのコンゴ人のその声なき声をやっぱり聞いていただくために、割愛させていただきました。ご理解いただければと思います。はい、本日は、その言説の、政治性と、危険性を理解できたかと思います。それによって RPF かなり力を持ち、それによって他の、特にフツの人たちが、殺され、亡くなったと。コンゴ人もそうですけども、亡くなったということを理解してもらえたかと思います。なので、やっぱり、特に、日本人、他の外国人も含めてですね、もう少しやっぱりこういった言説を鵜呑みにするのではなく、もっともっと批判的に、考えると。で、なぜこういうことが起きているのかということをしっかり考えるということが大事かと思います。では、本日は、まずジュリー・ベバーさんの貴重な講演、本当にありがとうございました。そしてムカディさんも貴重な指摘ありがとうございます。はい、いただいた多数の質問は次の研究へと生かしたいと思いますので、ご理解いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。いろんな問題がありますけども、この、コンゴとルワンダにおけるこのジャスティス、法の正義と、インピニティ、不処罰の問題について今後も皆さんと、ディスカッションできればと思います。どうもありがとうございました。